अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। नंदा ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी दागा बसीरत माने वाले का खबर को दखबन ख्वाजा मुईनुद्दीन बे मुईनुद्दीन सैयद मुईनुद्दीन और दफलार में दे सैयद गयासुद्दीन बगे ईरान के दायो सुबदा सिस्तान वर्त सिस्तान उसम द सिस्तान पनुम बानफ्ता बदी सिस्तान सुबह की ओकल है संजर वर्त संजर दे दा आगा संजर बाशिंदा है मुईनुद्दीन द खलक पीर संजर हो पीर संजर संजर तक निस्बत के संजरानी लफ्ज़ राजी जमा पर ख्याल जब पूरे पाकिस्तान पर दीजिए लरान तो सब संजरानी का चलता दा पीर संजर देता देर द्वार तरफ ना मोर और दफलार द्वार तरफ ना हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का औलाद के सैयद द तारीख पैदाइश 1142 थे 1142 और द तारीख वफात थे 1176 में गलत भी करे जमा पर ख्याल दी तो सब मसला ही दादा दो उम्र से कम दे 55 साल रजियात का है 1236 दे वफात तारीख 1142 ना 1236 को दजवन अजमेर च वर्तवे पर हिंदुस्तान के अजमेर अल तद खबर दे ओ खलक दे वजना आ गए था अजमेर शरीफ खलक हुई जे पे हिंदुस्तान तक रागले और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रफूक की दिले और नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तवेली बितला सबर सगीर था वल्लाहु ताला आलम संचिमाता तकरुए दा तारीख के खल्क लिखले दे दे बार ढेर ज्यादा एतमाद न रह पता जब दा टोले खबर द खूबुन रतावी गिरातावी खूबुन बारे टोला सन साबिती खलक हुई दे अजमेर करार हिंदुस्तान था आगा ज़माना के दद पलास बाने 90 लाख कसानों कलिमा वेले खबर और वाकई जदी दरसुना और जदी तकरीरुना और जदी वाजुना और नसीहतुना आगा को मोहब्बत न डकू देर ज़ियाद पर नरमे और देर ज़ियाद पर मीना और देर ज़ियाद पर मोहब्बत माने खलक को यवल मुदा बाईद न ज 90 लाख कसान उधर से दंदर खबर न ज 90 लाख कसान उधर पलास माने इस्लाम रावले पला दे दद चिकम शागिर्दान दी अगम देर ले खलक बड़े बड़े सगीर पाक हिंद के मशहूर खलक ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया हिंदुस्तान के दागा पनुम बाने बाकायदे ओकले ने बस्ती निज़ामुद्दीन नदा ख्वाजा निज़ामुद्दीन अगर जदा ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया का सीरत का सबूर है दागा पर सीरत के और दागा पर खबरों के सडेरे अजीबा अजीबा खबरें राजी दा से ख्वाजा बख्तियार काकी जो होता है दान दद मुरीदान के दे और दद खुलाफाओं के दे दा फरीदुद्दीन गनशक्कर ख्वाजा फरीदुद्दीन गनशक्कर दाम दद मुरीदान के दे मतलब इदारा दा देर मिल वे खलक दद मुरीदान दी और दद शागिर्दान दे पखपड़म देर मिल वे खलक शागिर्द दे दे ख्वाजा दा शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह शेख अब्दुल कादिर जिलानी दे दागा पर शागिर्दान किम राजी तकरीबन 2 काला या 2.5 काला दे दागा पर सोहबत की तेल करी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह बड़े अजीम इंसान ददप तसव्वुफ ता और सूफियत ता और खलक जो इल्म बातिन हुई अगर कभी अल्फाज सर टूलो सर जमा इख्तिलाफ دا تصوف لفظ دا علم باطن لفظ د ټول سره زما اختلاف دی دا د علم باطن د الفاظ دا
دا رستو راغلی دا د نبی علیہ السلام په زمانه کې د صحابه کرامو په زمانه کې د تابعینو په زمانه کې د تبع تابعینو په زمانه کې د ائمه مجتهدینو په زمانه کې د امام ابو حنیفه په زمانه کې د امام ابو یوسف په زمانه کې دا الفاظ نو دا قسمه خبرې نه وي چې لکه یو ځل باندې دا سره لاړو او تدا چې څومره لولم په دې کتابونو کې نو هغه تاریخ دانان دا لیکي یره چې د اول علم ظاهر حاصل کړو فلان کې ته لاړ او شام ته لاړ او خلق ته لاړ او مکه ته لاړ او مدینه ته لاړ او بغداد ته لاړ الته علم ظاهری حاصل کړو علم ظاهری معنی دا چې قران وی حدیث وی فقه وی سیرت وی سنت رسول وی دا علم ظاهر شو بیا دا نه بعد وی چې یره وسرته یو بل شیخ او کیر کورم چې دا نه علم باطن حاصل کړ دا قسمه خبره مونږه د سمې نه خوري د ذهن سره دغه صحابه کرامو دا قسم تصورات نو چې یو باطن دغه یو پیغمبر استاد دی او دا یو قرآنی کتاب دی دا یو نصاب دی هلته دا د ظاهر او دا د باطن دا تقسیم ولې نشته چې یاره مخکې علم ظاهر حاصل او اوس به علم باطن حاصل او آیا په قرآن مجید کې داسې قسمه خبرې دي اوس او عملاً به اوس دي داسې وایي تاسو کم کسان په جدید زمانه کې خبرې د صوفیت نه په جدید زمانه کې خلک دی او کس نه ډېر زیات متاثر دي یو ښځه د ترکۍ ښځه د سنه 71 کې پیدا ده الف شفق دا غي نوم دی نو الف شفق چې دی اوسېږي په امریکا کې او هغه په انګریزي کې لیکل کوي او په ترکۍ ژبه کې لیکل کوي هغه ناول لیکلي تقریبا سنه او خوشا ناول دي او شپږ کتابونه دي ټول په صوفیت باندې لیکلي هغه یو کتاب لیکلی دی چې هغه 40 rules of love د محبت سلويخ اصول هغه کې هغه وایي چې ما د پیر سنجر د مولانا جلال الدین رومي د مولانا جلال الدین رومي د ټول مسنوي او دغه ټول تصوف خلاصه په کې مارا نقل کړی ده خلاصه په کې مارا نقل کړی نو هغه کې څه عجیب خبره به راځي هغه وایي چې قران مجید کې څلور قسم علوم دي یو علوم ګداري د اتته د आवाज او نصیحت زده کې بلدار چې د حرام او حلال زده کې بلدار چې د دلایل او دا یو پکې بل علوم دي چې هغه باطنی علوم دي ا باطنی علوم نو هغه چاته پته نه لګي دا به چاته پته لګي د دې فیصله به سوچ کوي د ظاهري علوم هم د مدرسې وینو د استادان وینو د علماي وینو نو د باطنی علوم په څه پته لګي چې دا باطنی علوم بیا د باطن او د ظاهر د یو بل سره ټکراوي نو بیا به څنګه چل کوو هر سړی به دې فیصله کولای شي عجیبه من خبره پکې راځي بهرحال هغه باندې دوستو لږه تفسیر کوم نو وایي چې کله د باطنی علوم ته متوجه کېدل څنګه متوجه شو د پلار چې کله وفات شو خواجه غیاث الدین نو دته په میراث کې یو باغ پرې خو یو ورته ژوند پرې خو ژوند نه وګو باندې چې چلیږي ژوند وایي د خپل باغ کې ناشته په دې کې یو پیر دی چې په هغه زمانه کې مشهور پیر ابراهیم قندوزی نو دا ابراهیم قندوزی د باغ ته راغی چې باغ ته راغی نو دا سره ډېر زیات د جوان نه په کشر دا سره ډېر په مینه باندې ملاو شو او دا ډېر زیات ادب یو کو دا ډېر زیات او بغت یو کو بیا هغه روانو دی ورته وایي چې نه زما په دې باغ کې نقشه کې شارشه او بیا پته نه لګي چې دا مکمل لاوي کې نه ملاوي چې ته په ما دې باغ ته بیا راشې نو هغه اشاره شو دغه محبت په نتیجه کې دغه اخلاص په نتیجه کې د لاړو د باغ نه ورلې تاسو مګدار ګورو یو غټ ټریک په یو غټ پتنوس ورته وي او کته ورته څه ورته وي باغې کې ولا هغه انګور میوه ولا راولې چې میوه ولا راولې نو دوله د جبنا یو ورکوټه باندې ټوکړه راويسته د ډوډۍ و چې ډوډۍ و هغه ډوډۍ ولا راويست هغه وته وی چې ته خو د باغ مالکي تاسو را خدا ارشدي خو زه یو ملنګ او درویش سره ما سره دا ټوکړه لهدا دا واله نو موږ ډېر خوشاله شوم نو ټوکړه وخړه نو دی وی چې ټوکړه وخړه نو بیا د دنیا بالکل بدل ښکاري دا دنیا او د بیا بالکل بدل دا او داسې نه ښکاري لکه د دنیا څنګه بس بیا په بل دنیا کې بیا د توی چې وسستانه باندې جدا کېږم او په ما ځان سره کې او زه په علم باطن او د دنیا په حقیقت اوس پوه شوم اسی دا څنګه کې دا داسې شی په ډوړې کې شي چې هغه سره د دنیا په حقیقت پیغمبرانو په الله تعالی کو ته وحی وکړم د دنیا په حقیقت پوه شو
او د دنیا حقیقت نور څه وشوي چې دا هیڅ شی دا ماته څه مخامخ کاري دا نشته. یا پیغمبر علیه السلام چې صحابه کرام په دین باندې پوهول نو څنګه پوه کړل؟ سی په وخورول نو بیا هغه صحابه کرام د دنیا په حقیقت پوه شو کنه تعلیم یې ولا قرآن باندې پوه کړو، په حدیث باندې پوه کړو، په دین باندې پوه کړو، د پیغمبرانو په تعلیماتو باندې پوه کړو. بیا چې هغې ته د دنیا کوم حقیقت ښکاره شو نو هغه حقیقت د دنیا څه و چې دا دنیا پرېږدی، د دنیا ته بالکل تعلق ختم کړې. بیا وایي دا باغ یې پرېښودو او دا ژرند یې پرېښودی او بس هر څه یې پرېښودی چې زه به د دې دنیا نه یم. دا نبی علیه الصلاة والسلام چې صحابه کرامو ته دین زده کړل نو ټولو نه ډېر زیات نږدې ورته په صحابه کرامو کې حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علي رضی الله تعالی عنهم. او د دې نه علاوه د باقي عشره مبشره حضرت سعید بن زید او حضرت عمرو بن عاص او ابو عبیده بن جراح او حضرت زبیر بن عوام، دا طلحه رضی الله تعالی عنه، دا عشره مبشره دي. هغه عشره مبشره هغه لس کسان چې په یو ځل ورته په دنیا کې د جنت زیری شوی. په دې کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دنیا کار پرېښودی دی، حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د دنیا کار پرېښی دی، حضرت عثمان رضی الله عنه د دنیا کار پرېښی دی، حضرت علی رضی الله تعالی عنه دنیا پرېښودې ده. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې کله خلیفه شو نو نن فیصله وشوه د خلافت او سبا د سهار وختي ټیم دی نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه څه کپړه هغه د کپړې تاجر و نو د کپړې څه تارونه په اوږه یې ښودي او بازار ته روان نو په لاره ورته حضرت عمر رضی الله تعالی عنه مخې له ورغی. نو ورته ویل چې ته چېرته ځې؟ وایي چېرته ځم دوکان ته ځم که نه خپل منډیه ته او بازار ته ځم چې څه خرڅ کړم خپلو بچو له څه ډوډۍ وګټم. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ورته ویل دا قوم به څه کوي، دا ملت او دا امت به څه کوي؟ نو هغه ویل زما بچي به څه کوي؟ چې ده ورته ویل دا ملت به څه کوي، هغه ویل زما بچي به څه کوي؟ وایي ته راځه دا خو اوسه پورې ستا یوازې مسله وه، اوس دا د ټول امت په شریکه مسله ده چې ته دوکان ته ځې نو دلته به د حکومت ته خو پیغمبر په ځای باندې مونږ ودرولې او د دې ټول امت خو دا ډېر لوی کارونه دي، تا خو د دې کاروبار سره او دوکاندارۍ سره خو دا کارونه نه کېږي. هغه بیا واپس راغی، وایي صحیح ده چې ته څه ویل نو راځه چې کښېنو، مشورې خو به کوو، د دې نه بغیر خو کار نه کېږي. صحابه یې راغونډ کړو، مشوره یې وکړه، وایي چې نه ابوبکر صاحب ته وایي چې تا له به حکومت وظیفه درکوي، د خزانه شته د مسلمانانو، دې خزانې نه به تا له وظیفه درکړو او ته به د مسلمانانو په شریکه باندې اجیر او مزدوري او د مسلمانانو اجتماعي کارونه به تا ته حوالې ته به فیصله کوي. نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه عالم الناس دی بعد الانبیاء، د پیغمبرانو نه بعد د ټولو نه ډېر زیات لوی علم د ده سره دی. هغه خو د اسلام د خبرې د پېژندو دپاره یو دا طریقه نه وه چې ډوډۍ وخوړه وشه ډوډۍ وخوړه او د هغې په وجه باندې هغه ته بس هر څه ورته میلاو هر څه ورته میلاو. دا په دې خلکو کې څه عجیبه ده چې طالب علم وم ما سوات کې سبق وی نو ما سره په کمره کې یو ملګری افغانستان اوسېدونکی والله اعلم هغه وخت کې موږ ته د افغانستان د دې صبور ډېره پته نه وه چې د کوم ځای به نو هغه ما ته یو ځل یو قصه شروع کړې. زموږ په کلي کې یو سړی دی او هغه ته یو کتاب میلاو شوی دی په خوب کې او هغه کتاب چې چا ته ښکاره کړي نو دا ټول علوم او صرف او نحو او ادب او فقه او اصول او دا هر څه علوم دا ورته بالکل ټک او پک یاد دي. نو وایي که ته ځې چې تا بوځم او هغه د تا کتاب ښکاره کړي، ما ورته وایي تا ته ولې نه ښکاره کوي؟ وایي افغانیانو ته یې نه ښکاره کوي، وایي بهر ملک نه چې څوک راشي هغې ته یې ښکاره کوي، افغانیانو ته یې نه ښکاره. نو زه لاړم هغه زما رشته دار و ماما مې کېدم، هغه پسې لاړم، ما یې دونه ډېرې پیسې څونه پیسې لګي نو څونه یې راته یادې کړې، اوس ما نه دونه پیسې لګي او دا نو هغه ما ته وایي څه لپاره ځې؟ ما افغانستان ته ځم. خدای والی هلته ځې څه چل دی؟ ما وایي چې هلته داسې یو ملګری دی یو کتاب دی ما ته هلته ډېره ښه ساده نه وایي داسې په کتابونو باندې دا علم خلکو ته میلاوېدی نو د خلکو به دا شل او دېرش کاله دا دومره په دې رسول کړل او داسې چېرته د اوسه پورې تاریخ تا ته معلوم دی چې یو عالم داسې عالم دی چې هغه په اسم نه پوهېږي او په خوب کې کتاب ولیدو او هغه ورته ښکاره شو او په هغې باندې دومره لوی عالم شو، داسې چېرته مثال موجود دی. نو افغاني سړی و دومره پوهه خو نه وه الله دې وکړي خو به هر حال زه یې پوه کړم. نو دا قصې دي د خلکو، ده به د دې سړي مطلب به غالبا دا و چې دی به پیسې راوالي او بیا به زه پیسې په طریقه باندې والم او که خرڅ کړی بیا نو زه څه پته لګېده بیا په افغانستان خو ماشاءالله ځنګل دی، امریکایان او روسیان هم دې سر وخوړل نو زما به دې څه پته لګېدلي. بهرحال دا قصې دي د خلکو.
ریپړی وخوړه نو داسې چل شو افغان کې او داسې نظر وکړو په دې الف شپږ په 40 اصولو کې دا 40 رولز اف لو د محبت سره وایي چې دا سړی چې ډېر زیات دغه شي که نه په دې تصوف کې او په دې کې ډېر زیات او دی بلکل فنا فی الله شي نو د ده یو دا مخامخ سترګې نو دا سترګې بیا دونه کار نه کوي ته د بیا نورې سترګې چې سړي ته داسې وګوري وایي په یو نظر باندې وایي بدل کړو وایي یو نظر یې ورته وکړو که نه نو بس سړی بیا بدل کړی یو نظر یې ورته وکړو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خو په نظر باندې خلک نه بدلول هغه ته نبی علیه الصلاة والسلام ته الله تعالی دا وایي چې وجاهدهم به جهادا کبیرا د دې قرآن په ذریعه باندې یو لوی جهاد برپا کړه دا قرآن په داسې انداز کې خلکو ته ووایه چې دا قرآن مجاهدین تیار کړي ستا د درس نه د دې قرآن د دې درس نه مجاهد تیار شي او د مجاهد مطلب دا دی چې هغه بیا د دنیا بدله کړي او د دنیا د بدلولو طریقه دا نه ده د بل چا نه چېرته زده کړي چېرته د یورپیانو د انقلاب طریقه زده کوي چېرته د کمیونسټونو د انقلاب طریقه زده کوي چېرته د روسیانو چینیانو د انقلاب طریقه زده کوي چېرته د هندوانو نه د پیغمبرانو چې کومه د انقلاب طریقه ده چې پیغمبرانو په کومه طریقه باندې دنیا بدله کړې ده دا جهاد پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته ښودلی شوی دی دی وایي نه دا ابراهیم کندوزي رحمه الله او الله دې په هغه رحم وکړي خدای خبر په هغه وویل هم دا خبره جوړه کړي هغې نه پس بیا دی سمرقند ته لاړو بیا بخارا ته لاړو او په دې علاقو کې بیا باطني علوم حاصل کړو زه دا باطني علوم نه پېژنم چې دا باطني علوم به صحیح دا څنګه وایم تاسو کې به ډېر کسان داسې چې بیا به مطالعه کوي دا خبره به د هغه مخې ته راځي نو چې دې خبرو باندې بیا دی ودرېږي دا سړی ما دا مصنف چې دی ما ته دا خبره کوي دا ما کوم طرف ته بوځي چې د ظاهري علوم حاصل کړو بیا به دې نه پس دی باطني علوم حاصلوي باطني علوم بیا په دې کې دا الفاظ هم راځي وایي دی د خپل یو مرشد کامل په تلاش کې مرشد کامل پیر په تلاش کې د یو پیر په باره کې چېرته پخوا نه د وړوکوالي نه به مې یو شعر چېرته چې کاملان را څه شی دی لانکوله څه شی پیری کامل ناقصان را پیر کامل کاملا را رهنما ناقصان را پیر کامل پلان کې سړی چې دی ناقصان را پیر کامل دا د ناقصانو دپاره پیر کامل دی پیر کامل څه مطلب دی چې د هغه نه غلطي نه کېږي داسې مطلب دی نو غلطي خو د هر چا نه کېږي یو سړی دا وایي ما نه غلطي نه کېږي نو دا د ټولو نه غټه غلطي ده یو سړی وایي ما نه ګناه نه ده شوې دا د ټولو نه غټه ګناه ده داسې په خوله ووایي چې ما نه ګورې چېرته ګناه نه ده شوې ته پوه شې چې زه در باندې ګواه شم چې ګناه دې وکړه ته ما زه بالکل کامل یم زه ناقص نه یم ما نه بالکل څه نقصان نه کېږي څنګه تا نه نقصان نه کېږي ته څوک یې چې تا نه نقصان نه کېږي تا ته څه پروا نه میلاوله او کاملان را رهنما چې کامل نو د هغه دپاره هم د رهنما ضرورت نو رهنما ضرورت خو هغه چاته وي چې هغه ته لار نه وي معلومه نو د کامل نه شو خو بیا هغه دپاره د رهنمایي ضرورت نه وي په دې ملتان کې مولانا ګور رحمان صاحب د الله تعالی وبخښي موږ ډېر مو د مخکې هغه سن 84 83 زمانه کې چېرته تللي وو د اجتماع وه په قاسم قلعه کې ملتان کې نو مولانا مرحوم وایي چې لکه دا خو د پیرانو علاقه ده چې د پیرانو د مزارونو له ورشو داسې په سفر نه دی په کار خو راغلی یو ملتان ته نو لاړم مولانا سره نو هلته یو مزار ته ورغلو په مزار کې اوس زنانه او نارینه داسې بالکل په رکوع ولاړ دي دا د ملتان بهاءالدین زکریا رحمه الله مزار بالکل داسې رکوع یې کول بل پکې وه پر یې قبر د خپو ته مکمله سجده کړې وه سجده کړې او داسې په توجه او رکوع والا هم داسې په توجه او سجدې والا هم داسې په توجه نو مولانا ما ته وایي تا په مانځه باندې په توجه داسې سړی لیدلی دی چېرته دا سړی دی چې په مانځه کې خدای ته دومره په توجه وي لکه دالت یې په څومره توجه دی بیا هلته یو شعر لیکلی و بهاءالدین زکریا رحمه الله د مزار په هغه تندي کې چې ملتان ما به جنت اعلی برابر است زما دا ملتان چې دی دا د جنت سره برابر دی آهسته پای نه کې ملک سجده میکند وای دلته په قلاره قدم ده ځکه فرشتې هم د اسمان نه دلته سجدې ته راکوزېږي نعوذ بالله من ذلک فرشتې د الله تعالی په حکم باندې الله تعالی ته سجده کوي او دلته لیکلي دي چې فرشتې د اسمان نه راکوزېږي او دلته بهاءالدین زکریا رحمت الله علیه ته سجده کوي فرشتې
قبرونو ته سجدې کوي او فرشتي الله تعالی ته سجدې کوي آدم علیه السلام ته سجده کړې وه خو د الله تعالی به وینا یې ورته کړې وه دا دومره مبالغې دي دومره خبرو ته بیا په دې نږدې زمانه کې یو بحث روان دی پخوا په هندوستان کې یو عالم یو کتاب لیکلی المهند علی المفند په هغې کې هغه یو خبره لیکلې وه چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مزار چې دی روضه مبارکه چې ده په دې کې چې د نبي علیه الصلاة والسلام جسد او بوټۍ مبارکه چې ده کومې خاورې سره لګېدلې ده نو د هغې مصنف وایي چې زما دا عقیده ده چې دا خاوره د عرش نه بهتره ده دا خاوره د عرش نه اوچته ده دا د مسلمانانو عقیده ده یعنی دا پیري او میوریدي دا ښه شی دی داسې نه وایم چې دا ډېر بد شی دی خو دا به د اسلام د اصولو مطابق پکار ده دا محبت هم ډېر ښه شی دی دا محبت هم د خدای محبت د پیغمبر محبت د انسانانو محبت خو د هر چا د محبت او د محبت په منځ کې فرق ته پیغمبر دومره اوچت کړي چې نعوذ بالله ته هغه د خدای سره ملاو کړي وایي دا ځمکه چې کومه ده چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام په ځمکه پروت دی په کومه ځمکه کې دی نبي علیه الصلاة والسلام وجود سره لګېدلی دی دا ځمکه د عرش نه ښه ده یعنی عرش خو د الله تعالی عرش دی که نه د عرش سره خو د یو مخلوق تصور نشته بل د عرش سره خو د الله تعالی یو رابط یو تعلق دی څنګه تعلق دی دې نه موږ نه یو خبر دا چې کوم خلک د دې تصور کوي دې تصور کې مزه دی نه اخوا مزه دا پولې دي دې پولې نه اخوا زما چې الرحمن علی العرش استوى الرحمن مهربان بادشاہ په عرش باندې برابر دی څنګه دی نو الله تعالی زموږ استاد په شان مخلوق خو نه لري دا ته ویم چې په پروسه څنګه ناسه مونږ دا نعوذ بالله الله تعالی په عرش دا څه نه لري دا څه نه لري ځکه چې الله تعالی مخلوق خو نه لري فلا تضربوا لله الامثال د خدای تشبیه ول مخلوق سره نه ورته او د مخلوق تشبیه ول خدای سره نه ورته د خدای مبارک به دا څه نه ویل کړه مخلوق چې دا څه دی نو خدای نعوذ بالله دا څه دی او د مخلوق مبارک به دا څه نه ویل دا مخلوق دا څه دی لکه خدای چې دا څه دی دا الله تعالی او مخلوق په منځ کې تشبیه د دروازې بند دي الله تعالی راځي تشبیهاتونه بالاره الله تعالی خالق دی رب دی موږ مخلوقات د مخلوق د یو بل سره تشبیه ورکوا دې خبره ته کوم ضرورت شو دا هغه خاور ډیر زیات قدر او قیمت دی ډیر زیات قدر او قیمت دی نو دې خبره ته کوم ضرورت شو چې ته ماته وایې دا خاور د عرش معلا په شان ده یا دا غیره بهتره د پیغمبر سره محبت کوه خو د الله تعالی سره فهمه برابر وکړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام بار دا خبره کړې ده ولا تطروني كما اطرت النصارى عيسى ابن مريم انما انا عبد الله ورسوله ما دون موجه ویل کې عیسایانو چې عیسی علیه السلام اوچت او د خدای زوی دي جوړ انما انا عبد الله ورسوله زه الله بنده او الله تعالی رسول موږ د خدای وجه په مانځ کې موږ هم دا وایو بار اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله نبی علیہ الصلوۃ والسلام رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله تعالی بنده دی خدای نه دی خدای سره په خدای کې شریک نه دی د خدای صفات ولا نشته الحمدلله رب العالمین د خدای صفات صرف د الله تعالی لپاره مخلوق کې د خدای صفات نشته خدای خپل خدای په چا تقسیم کړی نه ده خدای د خپل خدای څخه حصہ چا ورکړی نه ده ولا يشرك في حكمه احد الله تعالی په خپل فیصله کې څوک نه شریکوي دا خبره ده دا بیا چې ډېرې عجیبه غوندې خبرې دي بیا وایي یاره چې ته پرې نه پوهېږې بیا وایي ته پرې نه پوهېږې دا پرې 40 اصولو کې یو دا میدانان هم ورې سرسري غوندې وکتل په دې کې بیا یو دا یاره چې وایي چې نه پوهېږې پرې نو تاسې پرې نه پوهېږې یاره چې زه پرې نه پوهېږم ته داسې خبرې ولیکې داسې خبرې مه کوه چا لپاره دا ملایکو ته دا کتاب لیکلی که بني ادمو له دې لیکلی دا کومه ده د سیستان غوندې چیستان دې جوړ کړی دی څه د پیریانو ژبه وې په دې نه پوهېږم چې نه پوهېږم نو ته ورسره بیا ګرځه که نه ته بیا داسې کتاب ولیکه چې ته کوم ځای کې دا کتاب وي چې هلته ته هم ورسره ناست یې چې بیا خلک تا نه تپوس کړي چې ته مړ شوې او کتاب دې پروت وي او بیا یاره ته پرې نه پوهېږي نو دا به څوک پوهېږي په دې باندې به خلک پوهېږي دا هغه بنیادي خبرې دي دې خبرو باندې ځان خبرول پکار دي خواجه عثمان هاروني بیا د پیر شو بیا وایي چې د مدینې منورې ته لاړه ده سره وایي دا خواجه بختیار کاکیم ورسره و نو دې خواجه عثمان هاروني ورته وایي چې راځه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم روضې مبارکې له ځو روضې مبارکې ته ورشه روضې مبارکې باندې سلام ووایه دا په صحیح حدیثو کې راغلي دي نبي علیه السلام فرمایي تاسو په ما باندې درود ووایئ نو ستاسو درود ما ته رارسي ان لله ملائکة سیاحین د الله تعالی داسې ملایکې چې په ټوله دنیا کې ګرځي
او چې کوم مسلمان نارینه زنانه لوی وړوکې د شپې د ورځې په کوم وخت کې مانځه کې د مانځه نه بهر په نبي علیه الصلاة والسلام باندې درود ووایي اللهم صل علی محمد ووایي نو الله تعالی دغه ملائک ډیوټي مقرر کړې ده دې دپاره چې هغه ملائک به نبي علیه الصلاة والسلام ته دا درود رسوي ما پنجاب کې یو مولانا سره بحث کوو زه دا بحثونه ډېر کم کوم خو بهرحال کله چې سړی ګیر شي نو بیا مجبوري شي نو سړی د دیوال سره وجنګوي او خامخا راته وایي اوس به ما سره مناظره کوي نو ما ورته وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم عالم الغیب دی نو ما وی دا په حدیث کې راغلی دی قرآن کې مو عالم الغیب نه دی چې الله نه بغیر غیب بل چاته علم نشته بیا د درود خبره وکړه دا نبی علیه السلام د درود رسي نو دا عالم الغیب نشي نو ما ورته درود خو ته په خپل نه رسي هغه وایي چې ما د الله تعالی ملائک دی ملائک ما ته راسي نو دې ما ته دغه جواب دی وایي چې د چا مزدوران دومره تکړه دي چې په هر ځای کې اورېدی شي نو هغه نایک به دومره تکړه نه وي وایي دا ملائک د پیغمبر مزدوران دي او چې هغه مزدوران په هر ځای کې درود اوري نو مالک به په هر ځای کې درود نه اوري دا د علم دا د نایک او د مزدورۍ او د مالکۍ خبره ده که دا ملائک پیغمبر مقرر کړي دا د پیغمبر مزدوران دي که دا د الله تعالی مزدوران دي بل عباد مکرمون دا عباد دي دا ملائک بندگان دي نو د چا عباد دي د چا بندگان دي د خدای بندگان دي که د پیغمبر علیه السلام بندگان دي پیغمبر علیه السلام په خپله د الله تعالی بنده دی نو دا الله تعالی ولا دا ډیوټي لګولې نو دا قسمه خبره بیا دا نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې زما د قبر په خوا کې څوک په ما باندې درود او سلام ووایي ما زه یې اورم بس دا اوري نو دا د نبی علیه الصلاة والسلام دپاره الله تعالی یو خصوصیت ورکړی دی چې هلته مخامخ قبر ته مخامخ شي ته السلام علیک یا رسول الله ووایه او الله تعالی نبی علیه الصلاة والسلام ته دا واورئ هغه خبره ده بس دا نور ځایونو کې د لرې نه ورته ملایک را رسي او هلته مخامخ په خپله اوري دې کې اوس ګرد و غبار نشته څومره خلک چې عمرو له تللي دي حجونو له تللي مدینې منورې ته تللي موږ تللي یو نو هلته په نبي علیه الصلاة والسلام باندې سلام وایو د سړي زړه پرې خوشحالېږي چې نبي علیه السلام روضې ته مخامخ شي او هلته هغه مواجهه ده چې هغه درې سورنګونه داسې هغه دغه کې په جالو کې ایستلي نو بس هغې د نبي علیه الصلاة والسلام ته مخامخ شي نو دا رسېدله که رسول الله صلی الله علیه وسلم او ته وایي السلام علیک یا رسول الله بیا ورپسې وایه بیا حضرت ابو صدیق باندې سلام اچوه ابو صدیق رضی الله تعالی عنہ مبارک پیغمبر علیه السلام نه دی ویلي چې هغه تعالی سلام جواب ورکړو یا سلام ته ورسي هغه دپاره سلام داسې دی لکه موږ چې عام مقبرې ته ورشو موږ مقبرې کې سلام وایو نو مقبرې کې سلام دعا ده سلام دا دعا ده نو دعا ورته وایه که ته وایې دا اوري نو چې اوري نو بیا تا ته ودرېږه چې جواب در درکړي که جواب در نه درکړی نو هغه پورې بیا د مقبرې نه مه ځه نو دا خو د الله تعالی یو نظام دی دی وایي چې استاد ورته وایي پیر ورته وایي پیر عثمان هاروني ورته وایي چې راځه په نبي علیه السلام باندې سلام واچوه نو چې دی ورغی مخامخ نبي علیه السلام ته ودرېدو او السلام علیک یا رسول الله ووایي نو د هغه ځای نه ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې وعلیکم السلام یا سلطان الهند وعلیکم السلام یا سلطان الهند وایي دا سلطان الهند نوم ولا نبي علیه السلام ورکړی نبي علیه السلام چاته سلطان نه وایي دا د سلطان دا لفظ دی دا سړي دپاره نه ویلی کېږي دا خو د عربۍ نه هم خلاف دی دا جمله نه ده دا جمله دا د لفظ دی دا د عربۍ د لغت نه مخالف دی سلطان په عربۍ ژبه کې دلیل ته وایي قوت ته وایي ګوره یو قوت او طاقت دی یو قوت او طاقت والا دی نو موږ په دې اردو ژبه کې په فارسۍ ژبه کې سلطان د طاقتور په معنا استعمالوو په عربۍ ژبه کې سلطان قوت ته وایي قوت ته وایي قوت جدا شی یو ډوډۍ ده یو ډوډۍ والا دی یو علم دی یو علم والا دی نو دواړو کې فرق دی که نه یو مصدر دی بل اسم فاعل دی نو سلطان په عربۍ ژبه کې څه ته وایي ان عندکم من سلطان بهذا قرآن کې چې وایي که نه چې ان عندکم من سلطان بهذا نو څه مطلب دی ستا سره په دې کې باچا نشته ستا سره د دې خبره ته څوک نشته چې هغه باچایي کنه ان عندکم من سلطان بهذا تاسو سره په دې کې دلیل نشته سلطان هو په قرآن کې دلیل ته وایي ذی السلطان المقسط ذی السلطان لفظ راغلی دی په حدیث ذی السلطان نو دا سلطان لفظ چې بیا د عربۍ ژبې نه فارسۍ ته او اردو ته راغی نو دا هغې معنا بدله کړه ډېرې د عربۍ ژبې الفاظ دي چې د هغه په عربۍ ژبه کې یو معنا ده او په اردو او په فارسۍ کې بیا بله معنا ده نو یا سلطان الهند نو دا نبی علیه السلام په صحابه کرام هم ډېر زیات هلته تللي دي او سلامونه یې ویلي دي
خو بیا چا جواب نه دی ورکړی. زموږ د بر صغیر یو بل یو مولانا او الله تعالی دې وبخي، د هغه مبارک د خپل ځان مبارک او د هغه مبارک نور خلکو لیکلي دي چې دا موږ په دې ګوایو چې نبی علیه الصلاة والسلام ته جواب ورکړی دی د سلام. والله تعالی عالم کې دې شي سړی په غوږونو څه واوري او په هغه وخت کې څه خبره وي نو زه نشم ویلی. په بهرحال ما ته چې د نبي علیه الصلاة والسلام په احادیثو کې یو شی نه وي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې دا نشته چې تاسو ما ته السلام علیکم ووایئ نو زه به تاسو له جواب درکړم او یا به کله کله یو سړي ته به جواب ورکړم او بل دا یوازې سلطان الهند صاحب او دا سلام پیغمبر علیه السلام ته منظور، دا دومره لوی صحابه او دا تابعین او دا ائمه او دا مجتهدین او دا لوی غازیان او مجاهدین او دا لوی زه زموږ غونې ګناهګار خو پرېږده لوی خلک نبي علیه الصلاة والسلام روضې ته تللي دي، نبي علیه الصلاة والسلام بل چا جواب نه دی ورکړی، زه جواب ورکړم. دا خبره د ملل دا د دې لپاره وایم چې دا د خلکو په دماغو کې دا د عقیدت دا دومره لوی او عظمت کېږي دا خلکو چې بیا ګورې هلکه هلته کې بیا ګورې خبره ونه کړي او چېرته ګورې څه داسې بېادبي که د پیغمبر په شان کې بېادبي کوې نو خیر دی، که د خدای په شان کې بېادبي کوې نو خیر دی. تاسو ته پخوا نه یادي د مقبرو په خوا باندې به چې دا ګاډي ماډي تېرېده او ګاڼه به پکې لګولې وه نو فوراً به د مقبرې په خوا کې د بابا مقبره به وه نو فوراً به یې بنده کړه. چې د جومات په خوا کې به تېرېده که نه نو نه یې بندوله او په دې هم ښه پوهېده چې په دې لاره ځم نو خدای یې اوري الله تعالی مې وي دا خون بابا بیا نو دا د الله تعالی نه زیات د پیغمبر نه زیات د دې خلکو د دې احترام په خپل ځای دی، بې احترامي مه کوه خو د خدای په شان ته خو یې مه ګڼه کنه، د خدای د پیغمبر په شان ته خو یې مه ګڼه. بهرحال د ده په دې پیرانو کې لوی خلک دي. دا شیخ عبدالقادر جیلاني هم د شاګردي کړې ده او دا سلسله چشتیه چې د چا نه جوړه ده نو دا دی خواجه قطب الدین مودود چشتي، دا د مولانا مودودي رحمه الله په نیکونو کې یو نیکه دی خواجه قطب الدین مودود چشتي. دا هغه هم دی خواجه معین الدین دا چشتي چې دی د ځان سره لګوي نو دا د هغه د وجې ځان سره لګوي نو د هغه هم دوی سره لاسنیوه کړې ده او د هغه په شاګردۍ کې هم دی پاتې شوی او دی د دې سلسلې چشتیې باني دی. بهرحال دا څو خبرې خو ما د ده په باره کې تا ته وکړې په دوه درې خبرې د دې صوفیت په باره کې مزید یې واوره. هغه دا ده چې اول دا د صوفي دا لفظ چې دی دا د هر څه نه چې جوړ څوک وایي دا د صفا نه جوړ دی، زړه صفا دی، څوک وایي دا د صف نه جوړ دی چې په دې صفونو کې لکه څنګه چې دا صفونو کې دي داسې دا صوفیان الله تعالی ته په صفونو کې ولاړ دي، څوک وایي دا صفې نه جوړ دی اصحاب صفا چې نبي علیه الصلاة والسلام په دې جومات کې او چپرو پای کې به دا غریبانان صحابه کرام چې بې کوره خلک به وو ودونه به یې نه وو رابره مسلمان به وو کور به یې نه وو نه به دلته اوسېده هغوی به د دنیا سره به ډېر زیات کار نه لرو خو بس علم به یې زده کوو او چې نبي علیه الصلاة والسلام به جهاد ته تلو جهاد نه به ورسره تلو وایي دا د هغې صفې نه جوړ دی. څوک وایي دا د صوف نه جوړ دی، صوف وړی ته وایي وړی جامې به یې اغوستې زګې جامې به یې اغوستې د هغې نه جوړ دی که د دې هر څه نه چې جوړي خو دا راته ووایه چې د نبي علیه الصلاة والسلام په زمانه کې چېرته یو صحابي ته نبي علیه السلام یا یو صحابي ته بل صحابي صوفي لفظ ویلی دی. صحابه کرام تاسو دا ډېر زیات ګورئ دا سیرت ګورئ چېرته په صحابه کرامو کې یو لفظ داسې راغلی دی چېرته بیا د نبي علیه الصلاة والسلام د حدیث مطابق خیر القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم د صحابو زمانه ډېره بهترینه زمانه ده. صحابو نه پس بیا د صحابو د شاګردانو د تابعینو زمانه ډېره بهترینه زمانه ده. په تابعینو کې چې صحابه کوم شاګردان دي په هغې کې چېرته چا ته صوفي ویلی دی یا صوفي نوم باندې پکې څوک مشهور وو داسې بیا تاسو ګورئ چېرته د تابعینو د تبع تابعینو په زمانه کې د ائمه او د امام بخاري د زمانې پورې په دې زمانه کې چېرته چاته دا صوفي لفظ ویلی دی خلک د خلکو زړونه هم صفا وو د خلکو فکر هم صفا وو د خلکو باطن هم صفا وو. دا اوس چې ما او تا ته د صفایۍ کوم خلک میلاوېږي د دې نه په هغه زمانه کې ډېر پاک او ډېر لوی خلک وو. هغه زمانه کې لوی خلک ډېر زیات وو وروسته خو بیا لوی خلک کمېده چې په کومه زمانه کې لوی خلک ډېر زیات وو په هر لحاظ سره ده د معیار په لحاظ سره هم لوی وو د مقدار په لحاظ سره هم ډېر وو نو په هغه زمانه کې خو دا لفظ نه وو حالانکې زړونه د هغې هم صفا وو. نو بیا دا وروسته دا لفظ د څه دپاره دی که ته دی راټینګ کړې ورته وایې چې دا لفظ د څه دپاره ته وایې نو یاره چې دا لفظ خو د حدیث نه ثابت دی او دا لفظ خو چې د ګناه لفظ نه دی خیر دی که نه ویمه نو ما ورته وایي چې دا د شریعت نه خلاف نه دی نو د شریعت په دې لفظ کې ستا
تا ته څه کمی دی د دې شریعت کې کمی څه دی چې ته خامخا دی کې د یو بل لفظ پیوند لګې وي نه دا خو شریعت سره مخالف نه دی چې مخالف نه دی خو د شریعت دا نوم ټیک دی که دا کوم نوم چې صحابه کرامو ته یو بل ته ویلی کې د صالحین لفظ په قرآن کې راغلی دی اهل علم په قرآن کې راغلی دی ائمه په قرآن کې راغلی په حدیث کې راغلی دا نومونه ټیک دي که یو خبره خو دا چې دا په خیر القرون کې دا لفظ نشته دویمه خبره بنیادي دا ده چې دوی د یو ډېرې اهمې خبرې دعوه کوي یوه خبره د ټولو صوفیاو سره نسبت دی دا کوي د مولانا جلال الدین رومي نه رانیولې د ټولو صوفیاو د ټولو چې کوم د صوفیا ائمه دي یا د هغې کوم مشران دي هغې ټولو ته د یوې خبرې نسبت ډېر زیات کېږي چې هغه وایي چې یاره موږ خو د محبت دعویدار دې محبت نه مراد کوم محبت دی دې محبت نه مراد د الله تعالی محبت دی که د انسانانو محبت دی نو اول ځل خو لکه د مولانا جلال الدین رومي رحمه الله په تعلیماتو کې خو د الله تعالی د محبت خبره ده د مولانا جلال الدین رومي په تعلیمات کې د الله تعالی د محبت خبره ده د الله تعالی د محبت خبره خو ټیک نه ورې کې اختلاف نشته خو د الله تعالی د محبت طریقه څه ده چا چې د الله تعالی سره محبت وي نو هغه به څه کوي عملي ژوند به د هغه څنګه وي د هغه فکر به څنګه وي د هغه عقیده به څنګه وي د هغه عمل به څنګه وي د هغه کردار به څنګه وي د هغه ژوند به څنګه وي نو هغه مونږ ته قرآن صفا ویلی دي چې قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني یحببکم الله که تا دا دعوی چې زما د الله تعالی سره محبت دی نو د پیغمبر اتباع وکړه د پیغمبر اطاعت وکړه نو دا د الله تعالی د محبت ته عملي شکل دا خو د پیغمبر د اتباع نه بغیر بل څه شی نه دی د پیغمبر د اتباع نه بغیر چې بل څه شی نه دی نو بیا خو دې کې نوي پیوندونه لګېدو ته ضرورت نشته او د پیغمبر د اتباع دپاره خو اتباع پکار ده ابتداء خو نه ده پکار بدعتونه خو نه دي پکار پیغمبر سره د محبت دا کوم خلک د درودونه وایي د ځانه درودونه جوړ کړي د ځانه ځینې درودونه جوړ کړي پخوا به یو درود ویلی کېده اوس هم په ډېر بحثونه کېږي درود تاج به یې ورته وي زموږ یو مشر و الله تعالی دې وبخي هغه به دا درود تاج ویل نو سهار منظر ماته یو ځل واورېد نو ما ورته ویل چې بابا دا ته څه وی دا چې ته وی دا څه وی وی دا خو درود تاج دی دا خو زه ویم نو ما دا پیغمبر علیه السلام ویلی دی نو بیا غلی شو وی ولې دا پیغمبر علیه السلام نه دی ویلی مې نه دی ویلی که نه دا دې کې داسې الفاظ دي چې دا د پیغمبر د خولې الفاظ نه دي صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع في اللوح والقلم بدر الدجى محمد نور الهدى محمد الفاظ دي ځان چا راجمع کړي په عربي ژبه نو ما دا نه دي مې دا ته په دې وجه وایي چې ستاسو پیغمبر سره مینه ده وی او نو ما چې چا سره مینه نو دا هغه الفاظ ولې نه وایي چې ستاسو پیغمبر سره مینه ده د پیغمبر د مبارک خلیل چې کوم الفاظ راغلي دي په حدیث کې او ثابت دي چې پیغمبر علیه السلام په ما باندې درود وایي نو دا نو چې زما د پیغمبر سره مینه ده نو خو ما هغه ټکي وایم چې کوم د پیغمبر د خلیل راوتی دي نو د پیغمبر د خلیل راوتی هغه ټکی پرېږدم او د بل چا د خلیل چې کوم ټکی راوتی دی هغه وایم نو د هغې سره مې مینه ده نو دا څنګه مینه شوه د پیغمبر د پیغمبر د مینې تقاضا دا ده چې د پیغمبر علیه السلام د خولې مبارک نه چې کوم الفاظ موږ د درود اورېدلي دي 40 ورجن ورته ووایي څلوېښت قسمونه څلوېښت شکلونه د درود دا د نبي علیه السلام نه ثابت دي وایه به که نور اسم نشي ویلی نو صلی الله علیه وسلم وایه اللهم صل علی محمد وایه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دا درود إبراهيمي چې موږ په مانځه کې وایو دا وایه نو یو دا خبره دعوه کوي چې زموږ د الله تعالی سره محبت دی بیا د الله تعالی سره محبت دا لفظ دپاره د عشق لفظ استعمالوي نو عشق خو د دنیایي الفاظو د دنیایي محبتونو دپاره استعمالیږي چېرته په قرآن کې چېرته په حدیث کې د عشق لفظ د الله د محبت دپاره نه دی استعمال شوی ولې نه دی استعمال شوی ځکه چې عشق چې دی دا سړی په پاگلتوب او په لیونتوب او په چغو په ګریوانونو شلولو په دې باندې په ځنګل ته په تلو اماده کوي او د پیغمبر تعلیمات دا سړی لیونی کوي نه د نبي علیه السلام تعلیمات او تقریر او درس او بیان یو ځل هم داسې نه دی شوی چې صحابه کرام نعوذ بالله لیوني شو او جومات کې به وچتېده او راخلاصېده به او چغې به یې والې او بېهوشه به داسې طریقه نه وه د پیغمبر په شان زیات عاقل او خيار او د رکا او پابند سنجیده دا په دنیا کې هیڅ څوک هم نه د پیغمبر نه زیات سنجیده په دنیا کې څوک نه
د صحابو نه زیات سنجیده بیا په دنیا کې نور څوک نه دي پاتې شوي د پیغمبر تعلیمات د ټولو ډېر زیات د سنجیدګۍ تعلیمات دي او دا د عشق تعلیمات دا خو کله په ځان باندې چې چل کوي کله مخکې ورته چې ما ته چا یو تقریر رالیږلی او د چا و تقریر یې کوه په ما کې په ځان یې راکېښو تقریر کې په ځان راکېښو او خلاصه او پټکۍ مې ځان ته راواچو د ځمکې ځای راواچو او خل پکې ښکته راپرېوت نو دا کومه طریقه ده دا کومه طریقه ده دا د پیغمبر طریقه نه ده د الله تعالی د محبت مطلب دا دی د لپاره بیا د محبت لفظ علامه اقبال دا د عشق لفظ استعمال کړی دی خو هغه عشق د عقل په مقابله کې استعمال کړی دی نو په دې وجه باندې د هغې دا توجیه کېدی چې هغه د عشق د عقل د دې تابعدارۍ او د عقل ته نعوذ بالله د دې بلکل د ډېر زیات د یو اوچت حاکم درجه ورکول دا کوم د مغرب نه کوم خلک متاثر دي هغه دا خلک چې د مغرب نه متاثر دي او د عقل باندې هره فیصله کوي هغه د هغې په مقابله کې وایي لکه و دا یو شعر وایي که نه وایي چې بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے محو تماشا لبیبان ابی ګوره دلته عشق د چا په مقابله کې استعمالوي د عقل چې وایي که د دې دنیا د عقل په توبه باندې شوی نو پکار چې ابراهیم علیه السلام کتلی نو ور ته به څنګه ټوپ کړي وې توبې به یې ایستلې وې چې ورته یې اجازه ورکړه د معافي غواړم و بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق هغه وایي چې د عقل نه دې ته کله کله تالا ولګوه اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے وایي دا کله کله روزے ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول وایي د عقل غلامي پرېږده هغه وایي د عقل غلامي چې پرېږده نو د هغې ته د عشق وایي نو د هغه خبرې دا مطلب دی ورنه حقیقت کې د دې لپاره د محبت لفظ استعمالول پکار دویمه خبره بیا دا ده چې دا د محبت دا خبره راتله نو بیا مونږ چې اوسني کوم دور کې د صوفیت کوم مفهوم ګورو نو هغه دی د انسان محبت د دې معنا دا ده چې دا د هیومنزم په لاس کې اوس لوبېږي کوم هیومنزم چې یو نظریه ده نوې چې هلکه پر کائناتو کې د ټولو نه لوی حیثیت د انسان دی او نعوذ بالله د انسان نه بالاتر داسې څه قوت نشته چې انسان د هغه ته جوکاو شي تاسو ته ما یو ځل ویلي ایمانویل کانټ چې دی یو فلسفي دی هغه کتابونه لیکلي دوه درې کتابونه لیکلي دي نو یو کتاب د هغه دی تنقید عقل محض کرټیک اف د پیور ریزن انګلیش کې د هغې ترجمه ده بنیادي طور باندې خو دی غالبا فرانسیسی دی نو د ده کتابونه په بنیادي په فلاني انګریزي ته هم ترجمه شوي دي په هغې کې هغه دا خبره لیکلې ده چې زه هیومن چاته وایم هغه وایي زه انسان چاته وایم وایي زه انسان هغه چاته وایم چې هغه ځان ته بنده نه وایي د دې معنا دا ده چې زمونږ او تاسو مسلمانان چې کوم چې مونږ دا وایو چې مونږ هم د خدای بندګان یو او رسول الله صلی الله علیه وسلم هم د الله تعالی بنده دی نو نعوذ بالله هغه نه پیغمبر ته انسان وایي او نه ما او تا ته انسانان وایي په دې ځان پوه کې چې دا کوم اوس دی وایي که نه هیومن رایټس چې وایي هلکه د انسانانو حقوق دي نو دا په مسلمان مونږ پې بیا ګیله کوو چې ولې زمونږ د انسانانو حقوق نشته مونږ انسانان نه یو په فلسطین کې ولې زمونږ حق نشته دا پر کشمیر کې زمونږ حق نشته دا پر بوسنیا کې دا پر برما کې دا مسلمانان وجلی کېږي دا پر افغانستان کې چې وجلی کېږي نو دا مونږ انسانان نه یو نو هغه راته آیې بایې شایې کوي نو ته پې نه پوهېږې چې هغه په کتاب کې لیکلی دي چې زه انسان هغه چاته وایم چې هغه ځان ته بنده نه وایي او ته خو ځان ته د خدای بنده وایې چې څوک د خدای بنده ځان ته وایي نو دا انسان نه دی وایي وایي مونږ د هغه انسانانو حقوق یادوو چې هغه څوک د خدای بندګان ځان ته نه وایي هغه ځان ته آزاد وایي نو دلته دا صوفیت دا نوی ورژن چې دی د صوفیت دا نوی ورژن دا هم د انسان د محبت خبره کوي وایي یاره بچي زه انسان تاسو ته ما یو ځل ویلي زما په برطانیه کې یو ملګری مې څه وکړو د هغې جومات کې چې کوم امام و چې کوم سنټر کې اوسېدم نو هغه جومات امام و د هغه جومات امام دا یې زوم نو ما سره به دغه نو ما ته یو ځل ویې ته څه اورې راوړې که ته څه قوالي موالي او څه شی اورې ما یاره زه خو داسې زونو سره عادت نه یم نه مې دی اورېدلي پخوا مې زه په وړوکوالي اورېدلي بیا مې پرېښي چې نه پوهېدم نو اورېدلي مې دي چې پوه شوم بیا مې پرېښول وایي یاره زه تا ته یو شی لګوم او ډېر مزېدار شی دی او دا دی وغه دی ما له ډېره مزه راکړې ده او زما ډېر خوښ دی نو ما یې ورته ووایه څه شی نو هغه چې یې ولګو نو هغه په د هندوستان چېرته چا یو سړي به ویلی که چا ویلی دی نو هغه خپل بچي ته نصیحت کوي وہی کہ ہندو نہ بنے گا نہ مسلمان بنے گا انسان کا بچہ ہے تو انسان بنے گا ما ته وی دا ډېر او ساري ورسره علاقه ما یې خدای دې غرق کړم ته په دې پوهېږې دا څه وایي
वो शेख ډېر مزیدار وایي ما هغه وایي چې نه هندو بنېږه او نه مسلمان بنېږه مطلب یې دا دی د هندو د مسلمان او د ټولو مذهبونو نه بالاتر دا الف شفق لیکلي دي پر خپل 40 رولز اف لاو کې هغه کې لیکلي دي چې انسانیت د هر مذهب نه بالاتر غټ مذهب دی دا د صوفیت اوس نوی ورژن دی هغه وایي انسانیت د ټولو نه لوی مذهب دی بس انسان دی انسان ته د قدر په نظر ګوري انسان سره محبت ساتي زمون پر وطن کې د ماته یاد دي ضیاء الحق مرحوم چې وکنه ضیاء الحق الله دې وبخښي ټول دې خپل په خپل کې نیکان صالحان چې شوق دي نو هغه راغله و مردان ته هغه وخت کې دلته د ضیاء د فضل حق دلته گورنر و زه په طالبینه په مدرسه کې نو خبر هر ماتم پکې چا دغه والا ماتم پکې دعوتنامه راکړې و نه دعوتنامه راکړې و خلک به دا وخت یو په ماته هم راوړل بار څه ورته چې راکړې و نو هغه لاړه ما پروګرام ته کې ناشته مونږ ضیاء الحق مرحوم تقریر مې واورېد نو په هغې ځای کې د پښتو یو شاعر یو شعر ویلی وی چې غواړم چې ټوله دنیا مینه 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 شي او زار د امریکا د روس نه وروسته زار د چین شي او ټوله دنیا د مینه مطلب یې دا دی دې نه به تاوېده چې بس دشمني نه ده پکار دشمني نه ده پکار بس صرف مینه پکار ده دا د صوفیت نوی ورژن دی ته چې دا د جهاد خبره کوې نو دا دشمني کوې ته چې وایې چې دا یهودي زما دشمن دی ته چې وایې چې دا هندو زما دشمن دی دا پاکستان ته وایې ته چې وایې چې انډیا زما دشمنه ده دا اسرائیل زما دشمن دی دا مسلمانان چې وایي امریکایان زما دشمنان دي یهودیان ده نه دا ته د انسانیت دا کار مه کوه دا پرېږده هر چا له غاړه ورکړه مینه دا څنګه مینه ده نو بیا ورته وایه چې دا څنګه مینه فرعون سره به مینه کومه فرعون د دجال سره به بیا مینه کومه د نمرود سره به مینه کومه د پیغمبر چې قاتل دی او پیغمبر باندې ګزارونه کړي هغه سره به مینه کومه نو چې زه ورسره مینه کوم او هغه راسره دښمني کوي نو دا خبره به کوم ځای ته رسي بیا دا وایي تاسو ته به کله ویلي که نه و یاره جي دا ګلونه په لاس کې والی او داسې مظاهره وکړي داسې وګرځئ جلوس وباسئ چې یاره جي مونږ خو امن غواړو مونږ خو مینې والی یو نو ما یې زه به په لاس کې ګوله لرم ما به دې په لاس کې ګل راکړی دی او هغه دې په لاس کې شلډر یې ورکړی دی چې شا به ولې نو داسې مینه کېږي بیا دا مینه کېږي هغه بمباري کوي په ما باندې او ما ته وایي ته د مینې دپاره ګل واخله دا کوم قسم دا تاسو مسلمانانو ته داسه دا د دې دپاره وایم چې هسې نه چې د صوفي ازم په نوم باندې بیا دوکه شي زمونږ دا ډېر جوانان یې په دې معنی دوکه کړو یاره جي انسانیت د ټولو نه لوی مذهب دی چې انسانیت لوی مذهب دی نو د انسانیت کتاب کوم یو دی چې انسانیت لوی مذهب دی نو د انسانیت پیغمبر کوم یو دی دا انسانیت به د کوم پیغمبر نه زده کوو زه خو دا دوه انسانان ګورم یو بل ته ولاړ دي یو ابو جهل دی او یو محمد صلی الله علیه وسلم دی دواړه انسانان دي ستا انسانیت څه وایي ما ته د چا به پکې منم د دواړه منم ته نو دواړه خو یو کېږي نه زه به پکې د یو منم نو تا ما ته ووایه که نه څنګه به دی د چا منم ستا معیار څه دی اوس دا مه وایه ما ته دا کومه کیسه کوې ته ما ته ابو جهل هم راولم د هغه سره به مینه کومه د ابولهب سره به مینه کومه نه ابولهب خو د مینې نه دی چې په ما باندې ظلم کوي ظالم د مینې نه اهل نه دی ظالم انسان هم دی خو د مینې اهل نه دی نو دوی اوس په دې صوفیت کې دا خبره کوي او دا به تاسو ته پته یې اخرنۍ خبره کوم هغه دا ده چې په 2007 کې امریکایانو یونیسف پیژنئ یونیسف د یونایټډ نیشن چې کوم د تعلیم او د ریسرچ او د ساینس چې کومه شعبه ده یونیسف هغې تحت په پونیا کې په ترکیې کې په 2007 کې د مولانا جلال الدین رومي 800 ساله جشن هغې مناو کړو دا ولې بیا وایي په امریکا کې د ټولو نه ډېر زیات مطالعه چې د کوم کتاب کې هغه د مولانا جلال الدین رومي مثنوي ده وایي ولې مطلب یې دا دی چې مسلمانانو ته وایي تاسو وګورئ که نه نو موږ یې ګورو خو ته ما ته مه ښایه زه پرې پوهېږم زه به جلال الدین رومي مثنوي ګورم خو د ما سره د مثنوي نه د پاسه بل کتاب موجود دی چې هغه قرآن دی ما نه د مثنوي د پاسه نور کتابونه موجود دي چې هغه د پیغمبر علیه السلام احادیث دي ما په مولانا جلال الدین رومي باندې ایمان نه دی راوړی ما په مولانا محمد رسول الله باندې ایمان راوړی چې ایمان مې په چا راوړی د هغه خبره به د پاسه او چې ایمان مې په چا نه دی راوړی که زما پلار دی او که زما نیکه دی د هغه خبره به د هغه د خبرې نه لاندې په دې خبره پوهېږې دا د ایمان تقاضا ده جلال الدین رومي به هم ګورم عبدالقادر جیلاني به هم ګورم قدر به هم کوم ته ما ته قدر مه ښایه مولانا معین الدین چشتي به هم ګورم او بختیار کاکي به هم ګورم او دا ټول به ګورم خو د دې ټولو حیثیت د الله او د الله د رسول نه لاندې دی دا د الله او د الله د رسول د پاسه نه دی د دې دواړو د دې ټولو په خبرو باندې به د پاسه د الله د پیغمبر خبره وي د الله د خپله خبره وي د قرآن خبره وي لهذا دا قسمه خبرې
چې یاره جی هیومنیزم دی او یاره جی د انسانیت درس پکار دی او یاره جی انسانیت ډېر بې مذهب دی یاره جی انسانیت سره محبت پکار دی نو دا د انسانیت دا محبت ما ته پیغمبر ښودلی دی چې دا په کوم اصولو باندې کوې دا ما ته ته مه ښایه که ته ما ته وایې چې د مولانا رومي دا تعلیم دی نو زه به یم چې د مولانا رومي تعلیم به وي خو د پیغمبر تعلیم نه دی زه چې د دواړو را مخامخ شیم چې د مولانا رومي تعلیم یې وي او د محمد رسول الله تعلیم بلي نو زه به د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیم علمه ما لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه ویلې ده او د دې کلمې دا مطلب دی چې آخرنۍ خبره به د الله او د الله د رسول بس دې خبره باندې ځان کوي باقي پاتې شو احترام نو احترام خو زه د یو عام سپینګري کوم یو عام سپینګری چې دی د هغه احترام په اسلام کې دی او جلال الدین رومي خو ډېر لوی سړی و د هغه خو ډېر زیات احترامونه دي او مولانا معین الدین چشتي خو ډېر لوی سړی و د هغه خو ډېر زیات احترام دی احترام په خپل ځای دی فضیلت په خپل ځای دی او خبره منل به د چا وي یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول د الله او د الله د رسول د اول الامر به منې نو د اول الامر سره به اختلاف کې او د الله او د الله د رسول سره به اختلاف نه کې واخر دعوانا